हॅलो सर. बोला सर क्विक शॉर्ट एकदा रिपीट करता का? प्रॅक्टिकलच्या वेळेस ओके सर. ओके सर. बघा, we are going to start our third chapter, that is stack and queue. Okay, so in this chapter we are going to see two data structure, two new data structure. That is a first one is stack and another one is a queue. Okay, in second chapter we have seen one data structure. सेकंड चॅप्टर मध्ये आपण एक डेटा स्ट्रक्चर बघितलं. कुठलं होतं माहिती आहे का? एनीवन? इन सेकंड चॅप्टर वी हैव सीन, गुड. व्हाट वाज दैट? array. Okay, in second chapter we have seen one of the data structure, that is a array, and in this array we are going to perform, or we have performed the operations, that is searching and sorting. These two operations we have basically performed on the array, and your array is linear or non-linear data structure. Array is a linear or non-linear? Linear data structure. Correct? Array is a linear data structure. And in this chapter we are also going to see another linear data structures, that is nothing but stack and queue. These two are the linear data structures. Okay, now see what these two operations, what searching and sorting we have performed on your array, and another operations are also performed into the array. अजून आपण ऑपरेशन्स array वरती केलेले आहेत. कुठले ऑपरेशन होते ते? Inserting and deleting. Good. First operation we have seen on array is insertion of element, and second operation we have seen, that is a deletion of operation, so deletion of element, and third operation we have seen on array is Merging. बर, पुढे अजून कुठलं होतं? Third operation we have seen on array is nothing but, anyone? Another? Selection. बर, पुढे सिलेक्शन म्हणजे तुमचं सर्चिंग आलं, सर्चिंग अँड सॉर्टिंग. that part is a selection part. Okay, one of the most important operation we have performed on your array is nothing but traversing. बरोबर, कुठलं ऑपरेशन बघितलं होतं आपण त्या ठिकाणी? ट्रॅव्हर्सिंग ऑपरेशन आपण array वरती बघितलं होतं. ट्रॅव्हर्सिंग इज नथिंग बट we are going to visit each element from array at least once. Okay, we are going to visit each element from array at least once. It is called as a traversing. थोडक्यात आपण traversing मध्ये काय करतोय? We are going to display the element. What we are going to display the element. Okay, now this array, and what are the operations that is to be performed on your array? Same operations are performed on another linear data structure, that is a linked list. That is a linked list, which is our fourth chapter. Okay, so in second chapter we have seen array. In third chapter we are going to see stack and queue, and in fourth chapter we are going to study the linked list, and all these data structures are linear data structures. All these data structures are linear data structures. Okay, now then what is the difference between your stack and queue and array and linked list? Okay, बघा दोघांमधला डिफरन्स काय? व्हेरी कॉमन डिफरन्स.
is that whenever we are considering array and linked list, right? Whenever we are considering array and linked list, the operations that are performed on your array and linked list, that is nothing but insertion of element in array and insertion of element in linked list is done at any position. Is done at any position. ओके बघा एलिमेंट इन्सर्ट करताना आपण पोझिशन आपण देत होतो. ठीक आहे, एलिमेंट इन्सर्ट करताना काय दिले आपण पहिल्यांदा पोझिशन दिली आणि त्या पोझिशनला एलिमेंट आपण इन्सर्ट करत होतो. ठीक आहे. हॅलो सर, आवाज होतोय. डिलीशन ऑफ एलिमेंट इज आल्सो डन फ्रॉम एनी पोझिशन. Deletion of element is also done from any position. Okay, so that means in array and linked list. सर आवाज ब्रेक होतोय. दुसऱ्या कोणाला प्रॉब्लेम आहे? नो सर. नो सर. नो सर. ठीक आहे, तुमचं नेटवर्क चेक करा. काय म्हणतोय आपण? In array and linked list, insertion of element is done at any position and deletion of element is done at any position. Okay, and these are the linear data structures. हे कुठले तुमचे linear data structures. Okay, now for some time we require such a linear data structures where insertion and deletion takes place from either one end or from starting and end of the element. Means what? ठीक आहे, आता बघा अरे मध्ये काय बघितलं आपण, कुठल्याही पोझिशनला एलिमेंट इन्सर्ट करतोय. लिंक लिस्ट मध्ये सुद्धा तुम्ही कुठल्याही पोझिशनला एलिमेंट इन्सर्ट करू शकता. तसंच कुठल्याही पोझिशनचा एलिमेंट तुम्ही डिलीट करू शकता. पण आपल्याला काही डेटा स्ट्रक्चर्स लिनियर डेटा स्ट्रक्चर म्हणतोय. सम ऑफ द लिनियर डेटा स्ट्रक्चर वी रिक्वायर दॅट एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम आयदर वन एंड और फ्रॉम बोथ द एंड. एकतर दोन्ही बघा कुठून मधून कुठेही इन्सर्ट न होता एकतर ते सुरुवातीला इन्सर्ट झाले पाहिजेत किंवा शेवटी इन्सर्ट झाले पाहिजेत. अँड डिलीशन आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम आयदर स्टार्टिंग और आयदर फ्रॉम एंड. And such a data structures are nothing but your stack and queue where elements are inserted either starting or end. Okay, and deletion also takes place either from starting or end. Okay, but your elements are not deleted from any other position. Your elements are not deleted from any other position. Okay, such a data structures are nothing but your stack and queue. लक्षात राहील. म्हणजे स्टॅक अँड क्यू मध्ये आपल्याला सेम गोष्टी बघायच्या काय, इन्सर्शन ऑफ एलिमेंट अँड डिलीशन ऑफ एलिमेंट. बट हिअर वी आर नॉट गोइंग टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एनी पोझिशन अँड वी आर नॉट गोइंग टू इन्सर्ट एलिमेंट ऍट एनी पोझिशन. आपण कुठल्याही पोझिशनला एलिमेंट इन्सर्ट करू शकत नाही किंवा कुठल्याही पोझिशन पासून एलिमेंट डिलीट करू शकत नाही. There are some particular positions where we can insert element and where we can delete element. Okay, now what are that positions? That depends on which data structures you are studying. कुठले डेटा स्ट्रक्चर तुम्ही स्टडी करताय त्याच्यावरती त्याच्या पोझिशन्स ठरलेले आहेत. ठीक आहे, मग त्यातलं पहिलं डेटा स्ट्रक्चर जे आहे तुमचं, that first data structure we are going to see in this chapter is nothing but your stack data structure. ठीक आहे, आता तुम्हाला ह्या चॅप्टर मध्ये काय शिकायचं ते तर कळलं. इन्सर्शन अँड डिलीशन ऑफ एलिमेंट आहे. फरक फक्त एवढाच आहे, ते कुठल्याही पोझिशन इन्सर्ट न करता किंवा कुठल्याही पोझिशनचा एलिमेंट डिलीट न करता
एका पर्टिक्युलर पोझिशनला आपण इन्सर्ट करणार आहोत आणि पर्टिक्युलर पोझिशन पासून तो डिलीट करणार आहोत. ठीक आहे. मीन्स हिअर whenever you are studying a linear data structure, that is a stack. बघा आता stack, first what we can say about stack? Stack is a linear data data structure. structure. ठीक है. Stack is a linear data structure. First most important thing, where we can say that your element are inserted and deleted. बघा, insertion and deletion takes place from same end. From same end, and that end where insertion and deletion of element takes place, that end is called as top of stack. त्याला काय नाव देतात त्या ठिकाणी? टॉप ऑफ स्टॅक. ओके. बघा, अरे मध्ये आपण कुठल्याही पोझिशनला एलिमेंट डिलीट करत होतो, इन्सर्ट करत होतो, पण in stack we are going to insert element and we are going to delete element from same position, and that position it is called as a top of stack. Means what? Whenever a new element is added to your stack, whenever new element is added to your stack, it is added where it is added at top of stack, and whenever an element is deleted from stack, okay, which element is removed? That element which is at top position. तो कुठे असणार आहे तुमचा? टॉप पोझिशनला. लक्षात राहील. means insertion and deletion, it takes place at one end. It's nothing but the element which is inserted last. बघा, which is inserted last. The element जो तुम्ही सगळ्यात शेवटी इन्सर्ट करताय, it is the first element removed, or that element is removed first. तो एलिमेंट काय असेल तुमचा? पहिला स्टॅक मधून रिमूव्ह केला जाईल. का? कारण जिथं इन्सर्ट करतोय त्याच ठिकाणापासून आपण काय करतोय? डिलीट करतोय. मग जो एलिमेंट सगळ्यात शेवटी इन्सर्ट होतो तोच एलिमेंट तुमचा पहिल्यांदा बाहेर पडतो. सो दॅट स्ट्रक्चर, स्टॅक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड ॲज लास्ट इन फर्स्ट आउट. In bracket LIFO. LIFO structure. It is called as a LIFO structure, which is nothing but last in first रिपीट out. करता का? Okay. लक्षात राहील. Last in first out. For example, बघा, आता आपण म्हणू शकतो stack of coins. Stack of coins म्हणजे काय? तुमच्याकडे कॉइन्स किंवा तुमच्याकडे ठोकळे असतील, 5 रुपये 10 रुपये ठोकळे. ठीक आहे. ठोकळे ज्यावेळेस तुम्ही एकमेकांवर एक ठेवता, लाईक दिस, ठीक आहे, राईट. कुठला ठोकळा तुमचा अगोदर पुट केला असतो? विच इज द फर्स्ट कॉइन दॅट इज इन्सर्टेड? Coin. सगळ्यात खालचा. Last coin. This is Last your first coin. coin. This is first coin which is added to your stack, and this is your last coin that is added to your stack. And whenever you are removing coins from that stack, which element is removed first? Last coin. Top coin. The Top. element or the coin which is added at last. Which is added at last. जो coin तुमचा सगळ्यात शेवटी ऍड झालाय तोच तुम्ही पहिल्यांदा रिमूव्ह करू शकता. ठीक आहे. अनदर एक्झाम्पल वी कॅन सी. काय आहे? Books. Books. बुक्स किंवा नोटबुक्स आहेत. स्टॅक ऑफ नोटबुक्स. बरोबर आहे.
जो विद्यार्थी सगळ्यात शेवटी नोटबुक ठेवेल त्याची पहिल्यांदा नोटबुक तिथून रिमूव्ह केली जाईल. Means the notebook which is inserted last is the notebook which is removed first. Okay, so this data structure it is called as a stack data structure. ठीक आहे, या ठिकाणी म्हणू शकतो आपण स्टॅक ऑफ पॉइंट्स म्हणतोय, स्टॅक ऑफ नोटबुक्स म्हणा, नोटबुक्स. ठीक आहे, किंवा स्टॅक ऑफ प्लेट्स. प्लेट्स असतात, प्लेट्स एकावरती एक ठेवलेले असतात. ठीक आहे, तुम्ही कुठे गेला लग्नात वगैरे जेवायला बघा एकावर एक प्लेट्स ठेवलेले असतात. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ स्टॅक ऑफ प्लेट्स. ठीक आहे, टॉवेल्स असतील तुमचे एकावर एक टॉवेल्स ठेवले, किंवा कपडे तुम्ही घडी घालून ठेवता एकावर एक, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्टॅक ऑफ टॉवेल्स और स्टॅक ऑफ क्लॉथ. ओके, मीन्स देयर आर मेनी such examples where we can put elements or we can put things in the form of stack. आपण स्टॅकच्या स्वरूपात त्या ठिकाणी ठेवतो. लक्षात राहील. ठीक आहे, मीन्स here this stack it is a linear data structure where elements are inserted and deleted from same end. एकाच एंड ला इन्सर्ट होतोय आणि त्याच एंड पासून रिमूव्ह होतोय. That end it is called as a top of stack. लक्षात राहील. ठीक आहे, सिंपल डेफिनेशन. स्टॅकचे डेफिनेशन काय? इट इज अ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर वेअर insertion and deletion takes place from same end. That is called as a top of stack. त्यालाच काय म्हणलं जातं या ठिकाणी? टॉप ऑफ स्टॅक म्हणलं जातं. लक्षात राहील. ठीक आहे, डेफिनेशन लक्षात राहील का? Yes sir. Yes. ओके, तर डेफिनेशन रिपीट करता का? कुठला? डेफिनेशन. ओके, फर्स्ट स्टॅक इज अ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. आपण स्टॅकची डेफिनेशन कशी म्हणतो? इट इज अ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर वेअर इन्सर्शन अँड डिलीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम सेम एंड. दॅट इज कॉल्ड एज अ टॉप ऑफ स्टॅक. सिंपल डेफिनेशन. ठीक आहे, हे असं डेटा स्ट्रक्चर आहे ज्या ठिकाणी इन्सर्शन and deletion of elements take place from same end. आणि त्या एंडलाच नाव काय दिलं जातं? टॉप ऑफ स्टॅक. लक्षात राहील. मग ह्या ठिकाणी हा तुमचा टॉप आला, या ठिकाणी हा तुमचा टॉप आला, या ठिकाणी तुम्ही नोटबुक ऍड करताय किंवा कॉइन्स ऍड करताय आणि जिथून तुम्ही नोटबुक रिमूव्ह करताय किंवा कॉइन्स रिमूव्ह करताय, दॅट इज कॉल्ड एज अ टॉप ऑफ स्टॅक. ओके, लक्षात राहील. नाव next, as elements are removed from your stack at same end, means we are going to perform the operations on stack. मग stack वरती परफॉर्म होणारे ऑपरेशन्स कुठले तुमचे? Inserting and deleting. Insertion and deletion. Okay, so we can define stack as an ADT. What is the long form of ADT? Abstract data. Abstract data type. Good. What is the definition of ADT? What is the definition of ADT? Collection of data and operation performed on it. Good. What is the definition? बघा, ADT is nothing but abstract data type. ठीक आहे, त्यावेळेस तुम्हाला सांगितलं होतं we are going to repeat the definition of abstract data type in every chapter. प्रत्येक चॅप्टर मध्ये आपल्याला abstract data type ची डेफिनेशन रिपीट करायची आहे. ठीक आहे, so what is the definition of abstract data type? It is a data type where there is a collection of two things. Collection of two things. And what are that two things? First, collection of elements, and second, collection of operations performed on that collected element. त्या जेवढे तुमचे एलिमेंट्स तुम्ही कलेक्ट केले त्याच्यावरती परफॉर्म होणारे ऑपरेशन्स. जर ह्या दोन्ही गोष्टी असतील देन इट इज कॉल्ड ॲज अ abstract data type. त्याला काय म्हणलं जातं? abstract data type. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण त्यावेळेस बघितलं होतं कुठलं डेटा स्ट्रक्चर बघितलं होतं? आठवत आहे का?
इंटिजर एडीटी म्हणजे काय इंटिजर abstract data type where first element collection of elements are nothing but 1 to infinity and -1 to infinity. These are the collection of elements and another one collection of operations are nothing but plus, minus, multiplication, division, modulus. All these are the operations that are performed on your these elements. And as your integer ADT, integer is having these two things. Your integer is called as a abstract data type. त्याला काय म्हणलं जातं त्या ठिकाणी abstract data type. Okay, right? In the same way, what we are going to prove? We are going to prove that your stack is also called as an abstract data type. Stack ला सुद्धा आपण abstract data type म्हणू शकतो. आता कशावरून म्हणू शकतो ते आपल्याला प्रूव्ह करायचे. मग आपल्याला काय दाखवावं लागेल रे? We are going to prove stack is a ADT. Then what things are required? Operations and elements. Operations and elements. ठीक है? तो बघा, as we know the definition of abstract data type. As we know the definition of abstract data type, it is nothing but collection of elements and collection of operations performed on that element. Stack is also contains the element. Stack also contains elements. Okay, means there is a collection of elements where elements are collected in linear manner. Linear way म्हणा चालते. Linear way म्हणा किंवा linear manner. Okay, means in stack elements are collected in linear manner. So it is called as a linear data structure. त्यामुळे त्याला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी linear data structure म्हटलं जातं. ठीक आहे. मग फर्स्ट रिक्वायरमेंट तुमच्याकडे आहे कुठलं? stack. It is a collection of elements where elements are collected in a linear manner. And second thing, what are the operations performed on stack? Insertion and deletion. Insertion and deletion. Okay, ठीक आहे. Deletion. बघा आता ऑपरेशन्स कुठले कुठले परफॉर्म होतात. फर्स्ट, क्रिएट एम्प्टी स्टॅक. Create empty stack. This is the first operation that is performed on your stack. आता stack पहिल्यांदा तयार करायचा. तर फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला आता एक तुमच्याकडे नोटबुक्स आहेत किंवा पुस्तक आहेत. ओके, तुमच्याकडे काय नोटबुक्स आहेत किंवा पुस्तक आहेत, ते तुम्हाला एखाद्या बॉक्स मध्ये ठेवायचे. वी आर गोइंग टू पुट दॅट नोटबुक्स और बुक्स इन पर्टिक्युलर बॉक्स. ठीक आहे, तो बॉक्स काय पाहिजे तुमचा तिथं? एम्प्टी. ठीक आहे, इट इज नथिंग बट यू हैव टू क्रिएट अ एम्प्टी स्टॅक फर्स्ट. ओके, सेकंड check stack is empty or not. म्हणजे काय? स्टॅक एम्प्टी आहे का नाही चेक करणं. स्टॅक एम्प्टी आहे का नाही चेक करणं. ठीक आहे. देन थर्ड वी कॅन चेक स्टॅक इज फुल और नॉट. आता हे दोन ऑपरेशन्स आहेत. कुठलं? स्टॅक एम्प्टी आहे का नाही चेक करायचं आणि स्टॅक फुल आहे का नाही चेक करायचं. ठीक आहे. These two are the main operations that are performed on your stack. हे स्टॅक वरती परफॉर्म होणारे सगळ्यात महत्त्वाचे ऑपरेशन्स आहेत. आता का महत्त्वाचे आहेत? ठीक आहे, बघा आता फर्स्ट ऑपरेशन काय? चेक वेदर स्टॅक इज एम्प्टी और नॉट. आता आपल्याला पहिल्यांदा बॉक्स रिकामा आहे का नाही चेक करायचंय. आपण का चेक करतो? To keep the books. त्यात आपल्याला बुक्स ठेवायला ठेवायचे म्हणून. पाहिजे म्हणून. बर, ठीक आहे. बघा
आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, स्टॅक एम्प्टी आहे का नाही हे कधी चेक केलं जातं, ज्या वेळेस तुम्हाला स्टॅक मधून एखादा इलेमेंट रिमूव्ह करायचा असेल तर. मी काय म्हणतोय बघा, when we are going to check your stack is empty or not, when you want to remove the element from stack. आता तुमच्याकडे एक बॉक्स आहे, ठीक आहे, बॉक्स एम्प्टी आहे का नाही कधी चेक करायचं, जर त्या बॉक्स मधून तुम्हाला पुस्तक काढायचे असतील किंवा नोटबुक्स काढायचे असतील तर पहिल्यांदा काय चेक करायचं, एम्प्टी आहे का नाही. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल बॉक्स एम्प्टी आहे आणि तुम्हाला सांगितलं पुस्तक काढा, पुस्तक निघणार आहे का त्यातून? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक आहे, एक रिकामा बॉक्स तुम्हाला दिलाय हातात, राईट, त्याच्यामध्ये काही नाहीये, पण तुम्हाला त्यातून पुस्तक काढायला सांगितलं तर पहिल्यांदा तुम्ही काय चेक करता, तो बॉक्स एम्प्टी आहे का नाही. ठीक आहे, बॉक्स उचलला म्हणजे तुम्हाला समजतं त्यात पुस्तक आहे का नाही. जर ते तुमचं बॉक्स वेट कमी लागलं त्याचा अर्थ काय होतं या ठिकाणी, देर आर नो बुक्स इन युअर बॉक्स. ठीक आहे, मीन्स when we are going to perform these operations empty or not, when we want to remove the element from stack, stack मधून जर एखादा एलिमेंट रिमूव्ह करायचा असेल तर काय चेक केलं जातं, stack is empty or not. Okay, and when we are going to check stack is full or not, stack full आहे का नाही कधी चेक केलं जातं, जेव्हा एलिमेंट इन्सर्ट करायचं असेल तेव्हा. Element जेव्हा element if we want to insert element into the stack. आता का चेक करायचं, because if your stack is already full then new element it is not inserted into your stack. तुमचा बॉक्स ऑलरेडी फुल आहे, तुम्ही नवीन पुस्तक त्याच्यामध्ये टाकू शकता का तिथं? No, sir. No, sir. You cannot insert. So when you want to insert element into stack, first check whether your stack is full or not. Means what? Check whether there is a space for new element. नवीन एलिमेंटला जागा आहे का नाही पहिल्यांदा चेक करायचं. नवीन बुकला जागा आहे का नाही चेक करायचं. मीन्स व्हॉट, समजा तुमच्याकडे एक बॉक्स आहे आणि बॉक्सची कॅपॅसिटी तुमच्या 20 पुस्तकाची आहे. ठीक आहे, जर त्याच्यामध्ये 19 बुक असतील तर तुम्ही तो इन्सर्ट एलिमेंट एक नवीन पुस्तक त्या ठिकाणी ऍड करू शकता. यू कॅन इन्सर्ट न्यू बुक. बट इफ युअर बॉक्स कंटेन्स 20 एलिमेंट्स and capacity of box is a 20 books, नवीन पुस्तक तुमचे ऍड होईल का तिथं? No, sir. No, sir. ठीक आहे, राइट, यू कॅन नॉट इन्सर्ट. राइट, सो these two operations, हे दोन सगळ्यात महत्त्वाचे ऑपरेशन्स आहेत. कुठले कुठल्या? पहिलं एम्प्टी आहे का नाही चेक करायचं, आणि ते कुठल्या कशासाठी चेक करायचं, when you are removing element from stack. आणि दुसरं महत्त्वाचं काय, stack is full or not, हे कधी चेक केलं जातं, if you want to insert new element into the stack. लक्षात राहील, if you want to insert element into the stack. राइट, हे दोन महत्त्वाचे ऑपरेशन्स आहेत. Then fourth operations that is performed on your stack, that is inserting element. Insert element at top. Insert element at top, and this operation is called as a push. त्याला काय नाव आहे त्या ठिकाणी? पुश नाव आहे. ओके, and fifth one, delete element from top, which is called as a pop. Pop, which is called as a pop. Okay, and last one. Display. Good. Right, कुठलं? Display means what? Traversing the elements of stack. That is called as a displaying every element of stack. Traversing of stack. Okay. Then how many operations are performed on your stack?
total there are 6 operations you can perform on your stack. कुठलं? पहिले create empty stack, second check stack is empty or not, third check stack is full or not, then insert element at top, remove element from top and traverse the stack. Okay, so from these two things, पहिली गोष्ट कुठली होती? There is a collection of elements into the stack and elements are collected in a linear manner. And second thing, there are operations that are performed onto the stack. How many operations are there? 6 operations. Okay, from these two things we can say that your stack is an abstract data type. त्या दोन्ही गोष्टीवरून आपण काय सांगू शकतो? तुमचा स्टॅक हा abstract data type आहे. लक्षात राहील? ठीक आहे. Why your stack is called as abstract data type? There are these two things. Collection of elements are also there and collection of operations are also there. Okay, from these two things we can say that your stack is an abstract data type. Okay, लक्षात राहील? Yes, sir. काय डाऊट Yes, sir. आहे? Yes, sir. जर आपण टॉप पोझिशनला एलिमेंट इन्सर्ट केला तर टॉप पोझिशन पासून डिलीट करावा लागतो का? Yes, yes. नो सर. ज्या पोझिशनला बघा स्टॅक मध्ये एकाच पोझिशनला एलिमेंट इन्सर्ट होतो आणि एकाच पोझिशनला एलिमेंट डिलीट होतो. त्यामुळे स्टॅक मध्ये फक्त एकच पोझिशन आहे. दॅट पोझिशन इट इज नथिंग बट युअर टॉप. ते कसं इन्सर्ट होतं तुम्हाला प्रोग्रामच्या वेळेस तुम्हाला सांगतो मी. हाऊ एलिमेंट्स आर इन्सर्टेड, हाऊ एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप. ओके, डेफिनेशन समजले? व्हाय स्टॅक इज कॉल्ड एज एन अब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाइप? येस सर. ओके. सर आपण एंड पोझिशनलाच फक्त इन्सर्ट आणि डिलीट करू शकतो का? येस येस. बघा तुम्ही आता एखादं स्ट्रक्चर घ्या की आता हे तुमचं नोटबुक एकमेकावर एक ठेवलेलं आहे. बरोबर आहे? एंड पोझिशन notebook पासून ठेवलेलं आहे. आणि स्टार्ट टॉप पोझिशन पासून ना. आता ह्यातलं तुमचे नोटबुक पहिल्यांदा कुठली निघणार आहे? जी सगळ्यात वरती आहे ती तुमची नोटबुक. ठीक आहे. आणि नवीन नोटबुक जर ठेवायची असेल तर ते कुठे ठेवली जाते? त्याच पोझिशनला ठेवली जाते. म्हणजे जिथं आपण ठेवतोय त्याच ठिकाणापासून आपण काय करतोय? रिमूव्ह करतोय. ठीक आहे. त्यामुळे ती जी पोझिशन आहे दॅट इज कॉल्ड एज द टॉप. सो इन स्टॅक insertion and deletion takes place from same end. Insertion and deletion takes place from same end, that is called as a top of stack. लक्षात राहील? सर टॉप पोझिशन म्हणजेच एंड पोझिशन आहे का? टॉप पोझिशन म्हणजेच एंड पोझिशन. ओके सर. राईट? Okay, sir. काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? नो सर. नो सर. नो सर. अब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाइप डेफिनेशन लक्षात ठेवायची. आपल्याला क्यू मध्ये सुद्धा परत रिपीट करायचंय. लिंक्ड लिस्ट मध्ये परत रिपीट करायचंय. ट्री ग्राफ परत सेम डेफिनेशन आपल्याला रिपीट करायचंय. ठीक आहे. म्हणजे परत आपण बघणार क्यू ऍज अन अब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाइप, परत लिंक लिस्ट ऍज अन अब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाइप. ठीक आहे. ट्री ऍज अन अब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाइप, ग्राफ ऍज अन अब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाइप. ठीक आहे. प्रत्येक वेळेस आपल्याला अब्स्ट्रॅक्ट डेटा टाइप डेफिनेशन रिपीट होणार आहे. ठीक आहे. नाउ next, first we have seen the introduction of stack. Next we have seen what is or why your stack is called as an abstract data type. Right? Next we are going to see primitive operations. On stack. स्टॅक वरती परफॉर्म होणारे ऑपरेशन्स. ठीक आहे. स्टॅक वरती परफॉर्म होणारे ऑपरेशन्स कुठले कुठले ऑपरेशन्स तुमच्या स्टॅक वरती परफॉर्म होतात. ठीक आहे. इन दॅट फर्स्ट ऑपरेशन्स वी आर गोइंग टू सी इज
एम्प्टी. पहिलं ऑपरेशन कुठलं परफॉर्म होतं या ठिकाणी इज एम्प्टी. ठीक आहे. सेकंड ऑपरेशन that is performed on your stack is full. is full. Is full. Third operations performed on stack is nothing but push. Push. ठीक है. And fourth operation Pop, performed pop, on your stack pop. is Pop. these are the primitive operations. जे काय असतील तुमचे primitive म्हणजे primary operations that are performed on your stack. Stack वरती परफॉर्म होणारे प्रायमरी ऑपरेशन्स. ठीक आहे. मग आता इज एम्प्टी बद्दल तुम्हाला सांगितलं. काय इज एम्प्टीचा काय अर्थ होतो या ठिकाणी? It checks whether it is empty, stack is empty or not. सिंपल. काय इट चेक्स, दिस ऑपरेशन चेक्स whether your stack is empty or not. ठीक आहे. मग एम्प्टी आहे का नाही याचं आउटपुट तुम्हाला कसं येणार आहे रे? आउटपुट काय असणार आहे याचं? एम्प्टी असेल किंवा एम्प्टी नसेल. or not. येस ऑर नो. हे Yes, काय असणार तुमचं या ठिकाणी आउटपुट काय असेल याचं? येस ऑर नो. अँड मीन्स दिस ऑपरेशन रिटर्न्स द व्हॅल्यू in the form of boolean data type. Boolean data type झाले का? No. इंटिजर झाले, No. कॅरेक्टर झाले, फ्लोट झाले, डबल झाले. बुलियन डेटा टाइप झाले का तुम्हाला? No, sir. सर. बरं ठीक आहे. तुम्हाला तो सी मध्ये नाहीये तुम्हाला. ठीक आहे. इट इज इन्क्लुडेड इन जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओओपी मध्ये आहे का चेक करा. ठीक आहे. बुलियन जसं आपण इंटिजर वापरतो, इंटिजर ए, कॅरेक्टर वापरता तुम्ही, कॅरेक्टर सी, त्याच पद्धतीनं बुलियन वापरलं जातं, बुलियन बी. ठीक आहे. इंटिजरच्या व्हॅल्यू तुमच्या 1 पासून इन्फिनिटी पर्यंत असतात. कॅरेक्टरच्या व्हॅल्यू तुमच्या ए टू झेड. ठीक आहे. तसंच बुलियनच्या व्हॅल्यू फक्त 2 आहेत. बुलियनच्या फक्त 2 व्हॅल्यू आहेत. That are nothing but first value is true and second value is a false. फक्त 2 व्हॅल्यू आहेत त्या ठिकाणी. Means what? If condition is true, it returns the true. Condition is false, it returns the false. ठीक आहे. Means what? जर empty असेल तर त्या ठिकाणी व्हॅल्यू काय आहे तुमची इथं? True. 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 जर True. empty नसेल तर त्या ठिकाणी व्हॅल्यू काय येणार? False. 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 ठीक आहे. And it is given in the form of boolean data type. ते कुठल्या स्वरूपात दिलं तर तुमच्या boolean data type स्वरूपात दिलं जाईल. ठीक आहे. And this operation is used. सर बुलियन हा इंटिजर कॅरेक्टर सारखा आहे का? हा डेटा टाइप आहे. तो एक नवीन डेटा टाइप आहे. जसं तुम्ही इंटिजर शिकला, कॅरेक्टर शिकला, फ्लोट शिकला, डबल शिकला, त्याच पद्धतीने बुलियन सुद्धा डेटा टाइप आहे. ओके सर. फर्स्ट काय बघितलं? चेक स्टॅक इज एम्प्टी ऑर नॉट, राईट. आणि त्याचा आउटपुट काय असेल? इट रिटर्न्स व्हॅल्यू इन द फॉर्म ऑफ बुलियन डेटा टाइप. मीन्स व्हॉट? इफ युअर स्टॅक इज एम्प्टी, इट रिटर्न्स ट्रू. इफ युअर स्टॅक इज not empty, then it returns the false. Right? Now, where this operation is used? कुठे यूज करायचं this operation? जेव्हा एलिमेंट इन्सर्ट करायचा असतो तेव्हा. अजून एकदा विचार करा. डिलीट करायचं असतं. एलिमेंट रिमूव्ह करायचं असतं तेव्हा. एलिमेंट We want to remove element from हे ऑपरेशन तुमच्याकडे एक रिकामा बॉक्स आहे. रिकाम्या बॉक्स मधून तुम्हाला पुस्तक काढायला सांगितलं, त्यामुळे पहिल्यांदा चेक करायचं पुस्तक काढायचं, पुस्तक आहे का नाही ते पहिल्यांदा चेक करायचं. म्हणजेच काय? तो एम्प्टी आहे का नाही चेक करा. जर एम्प्टी असेल, यू कॅन नॉट रिमूव्ह बुक. तुम्ही पुस्तक काढू शकत नाही. ठीक आहे. त्यामुळं whenever you are doing the operations
removing element, that is called as a, which operation is that? Deletion. Deletion operation is Deletion operation. There is specific name for that operation. त्याला काय Pop operation. pop operation. ठीक है? This is used in pop operation. ते कुठे यूज केलं जातं तुमच्या पॉप ऑपरेशन मध्ये यूज केलं जातं. ठीक आहे, लक्षात राहील. फर्स्ट प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन is empty. It checks whether stack is empty or not. ठीक है, it returns a value in the form of boolean data type, either true or false, and this is the most important operations which is used in pop operation. Means what? Removing element from the stack. एखादा एलिमेंट स्टॅक पासून रिमूव्ह करायचा असेल तर पहिल्यांदा तो स्टॅक एम्प्टी आहे का नाही चेक केलं जातं. ठीक आहे, सिमिलर तुमच्या इस्कूल साठी द्या. काय लिहिणार? It checks whether the stack is full or not. फुल ऑर नॉट. पहिल्यांदा काय येणार? फुल ऑर नॉट. ठीक आहे, इट रिटर्न्स सेम येणार बघा. इट रिटर्न्स द व्हॅल्यू इन बुलियन डेटा टाइप. मीन्स either true or False. false. If it is full, then it returns true. True. ठीक है, if it is empty, it returns the false. किंवा full नसेल तर त्या ठिकाणी काय येणार तुमचं? false येणार. Right? And this operation is It is used in push operation. push operation. Push. ठीक है, means what? While inserting element into the stack, you have to check first your stack is full or not. ठीक आहे, जर तुमचा स्टॅक फुल असेल तुम्ही एलिमेंट इन्सर्ट करू शकत नाही. ठीक आहे, मीन्स व्हॉट? इज एम्प्टी इफ दिस ऑपरेशन रिटर्न्स ट्रू व्हॅल्यू. इफ इट रिटर्न्स ट्रू then you can say that this is your stack is full. Means It's full. you cannot insert element into the stack. Okay, now next push operation. Here in this operation an element is inserted into the stack at top position. ठीक है, clear? Inserting element at top of stack. आणि ते कधी इन्सर्ट होईल? जेव्हा स्टॅक एम्प्टी असेल तेव्हा. जेव्हा stack empty असेल तेव्हा. अरे परत तुम्ही त्याच गोष्टी रिपीट करताय. स्टॅक एम्प्टी आहे हे फक्त पॉप ऑपरेशनच्या वेळेस चेक करायचं. इन्सर्शनच्या वेळेस तुम्हाला काय चेक Full or करायचं? not. फुल आहे का Full or नाही? not. When असेल तर तुम्ही इन्सर्ट करू शकत नाही आणि जर एम्प्टी असेल तर रिमूव्ह करू शकत नाही. लक्षात राहू द्या, दोन्ही ऑपरेशन व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. इज एम्प्टी हे पॉप ऑपरेशनला यूज करायचं and is full this is used for your push operation. ठीक आहे, means in this operation push operation an element is inserted at top of the stack if stack is not full. Stack is not full. लक्षात राहील. म्हणजे स्टॅक फुल नसेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी एलिमेंट इन्सर्ट करू शकता and that operation it is called as a push operation. ठीक है, now if we are performing push operation, बघा आपण पुश ऑपरेशन परफॉर्म करतोय which indicates that बघा आता तुमच्याकडे एक बॉक्स आहे. ठीक आहे, राईट? बॉक्सची कॅपॅसिटी तुमच्या काहीतरी 7-8 पुस्तकाची असेल तेव्हा समजा 5 पुस्तकाची आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे 3 पुस्तकं आहेत, बाकीच्या 2 पुस्तकाला त्या ठिकाणी जागा आहे. राईट, त्याचा टॉप कुठे आला रे? टॉप कुठे आहे सध्या तुमचा? on third position. Third position वर. त्या ठिकाणी तुमचा टॉप आहे. ठीक आहे, नवीन पुस्तक ऍड केलं, नवीन बुक ऍड केलं, कुठे झालं तुमचं ते?
फोर्थ पोझिशन position. टॉप किती झाला तुमचा? 4. 4 which indicates that, याचा अर्थ काय होतो? Or top is changed. Top is changed means what? For every push operation, your top is incremented by 1. Incremented by 1. One. प्रत्येक पुश ऑपरेशनला तुमचा स्टॅक हा 1 न वाढणार आहे, लक्षात राहू द्या. For every push operation, your top of the stack is incremented by 1. ठीक है? And now this is all about your push. Right? Insertion of element is takes place at the top of the stack, and when it is done, if your stack is not full. Okay? And another thing, for every push operation, your top is incremented by 1. तुमचा टॉप 1 न इन्क्रीमेंट होतोय, लक्षात राहील. नाउ व्हाट अबाउट पॉप ऑपरेशन? हॅलो सर. सर आपला स्टॅक जर फुल नसेल तरच एंड चेंज होईल ना? हो बरोबर आहे की. ओके सर. जर तुमचा फुल नसेल तर टॉप तुमचा इन्क्रीमेंट होत जाईल आणि तुमचे एलिमेंट इन्सर्ट होत जातील. ठीक आहे. जर तुमच्याकडे 5 नोटबुक्स आहेत आणि ह्या ठिकाणी तुमचा टॉप आहे, तर तुम्हाला जर नवीन पुस्तक ऍड करायचं आहे तर तुम्हाला जागा आहे का नवीन पुस्तकासाठी? नो सर. कारण कॅपॅसिटीज 5 बुकची आहेत आणि ऑलरेडी त्याच्यामध्ये 5 बुक्स आहेत. ठीक आहे. जर असं असेल तर तुमचा स्टॅक हा ऑलरेडी फुल आहे असं म्हटलं जातं. अँड यू कॅन नॉट इन्सर्ट एलिमेंट, तुम्ही त्या ठिकाणी एलिमेंट इन्सर्ट करू शकत नाही. ठीक आहे. पण जर तुमचा स्टॅक फुल नसेल तर तुमचा नवीन एलिमेंट इन्सर्ट केला जातो टॉप 1 न इन्क्रीमेंट करून. म्हणजे काय? पहिल्यांदा 3 होता, त्यानंतर टॉप कितीला गेला? 4. 4 त्या ठिकाणी इन्सर्ट झालं. परत 5 त्या ठिकाणी इन्सर्ट झालं. म्हणजे टॉप तुमचा काय होतोय? इन्क्रीमेंट होतोय. कुठल्या ऑपरेशनला? तुमच्या पुश पुश ऑपरेशन. ऑपरेशन. ठीक आहे. नाउ इन पॉप ऑपरेशन काय? In this, when we removing element of element takes place is done at top of stack. if stack is empty, the stack is empty or not. If तिथे लिहू शकता, if stack is not empty. म्हणजे काय? स्टॅक एम्प्टी नसेल म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी गोष्टी आहेत, तरच तुम्ही रिमूव्ह करू शकता. जर या ठिकाणी तुमच्याकडे काहीच नाहीये, समजा हे तुमचं पूर्ण रिकाम आहे, त्यातनं काय रिमूव्ह करू शकता तुम्ही? No sir. काहीच रिमूव्ह करता येणार नाही, कारण त्यात काही नाहीच आहे, तुमच्याकडे रिमूव्ह करण्यासाठी. ठीक आहे. मग रिमूव्ह एलिमेंट कधी होतं? जर एम्प्टी नसेल तर, तो रिमूव्ह होतो. ठीक आहे. अँड when an element is removed from stack, काय चेंज होतं? Top position is decreased by 1. Decremented by 1. काय होतं तुमचा? Top position is decreased by 1. Decremented by 1. by 1. 1. Okay, so these are the 4 primitive operations that are performed on your stack. हे तुमच्या स्टॅक वरती परफॉर्म होणारे 4 ऑपरेशन्स असतील. कुठलं? is empty, is full, push and pop. ठीक आहे. these are the primitive operations that are performed on your stack. आणि कुठलं ऑपरेशन्स कधी यूज करायचं तुम्हाला सांगितलं? is empty एलिमेंट रिमूव्ह करताना यूज करायचं. is full एलिमेंट इन्सर्ट करताना चेक करायचं. ठीक आहे. पुश एलिमेंट ऍड करायचा आहे, पण एलिमेंट ऍड करताना तुम्हाला टॉप हा काय करावं लागतं? या ठिकाणी you have to increase your top by 1, and after every removal of element ज्यावेळेस स्टॅक मधून रिमूव्ह करताय
युअर टॉप इज डिक्रिमेंटेड बाय 1. तुमचा टॉप हा 1 न कमी व्हायला पाहिजे. लक्षात राहील? ठीक आहे. त्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का विचारा. No, sir. सर पुश Yes, sir. पुश आणि पॉप मध्ये पण 2 कंडिशन आहेत का, ट्रू आणि फॉल्स? ह्याच गोष्टी आपण इथे यूज करणार आहोत. म्हणजे काय, पुश ज्या वेळेस करायचंय त्यावेळेस पहिल्यांदा आपण काय चेक करणार, फुल आहे का नाही. ते तुम्हाला प्रोग्राम मध्ये दाखवतो. हाऊ इट इज चेक. ते कसं चेक करायचं तुम्हाला प्रोग्राम मध्ये दाखवतो. ज्यावेळेस आपण पुश ऑपरेशन करणार आहे, पुश तर ऑपरेशन मग बुलियन काय ते फंक्शन आहे ना, ते 2 रिझल्ट देत होतं ना, मग इज फुल पण 2च रिझल्ट देतं का एकच रिझल्ट देतं ट्रूचच? हो, दोन्ही पण एकच दोन रिझल्ट देतात. इज फुल काय करणार आहे, एक तर ट्रू देईल किंवा फॉल्स देईल. जर ट्रू असेल तर तुम्ही इन्सर्ट करू शकत नाही. म्हणजेच काय, स्टॅक जर फुल असेल तर तुम्ही इन्सर्ट करू शकत नाही. जर ते फॉल्स असेल तर तुम्ही काय करू शकता, तर इन्सर्ट. मग बुलियन डेटा टाइप पुश आणि पॉप साठीच आपण यूज करतो का? बुलियन डेटा टाइप पुश आणि पॉप या ऑपरेशन साठीच यूज करतो का? नाही नाही, पुश आणि पॉप हे तुमचं येस ऑर नो मध्ये व्हॅल्यू तुम्हाला देत नाही. पुश मध्ये काय करतोय, एलिमेंट इन्सर्ट करतोय, त्यामुळे त्याचा रिटर्न टाइप हा तुमचा वाईड राहतो. तसं त्याचा रिटर्न टाइप तुमचा बुलियन राहतो. म्हणजेच काय, आपण लिहिताना कसं लिहिणार, बुलियन इज फुल. आपण फंक्शन तुम्ही डिक्लेअर करता का, फंक्शन Yes, sir. एखादं फंक्शन तुम्हाला लिहितंय, ऍड लिहायचंय, तुम्ही ऍड लिहिताना कसं लिहिता, काय ते ऍड Void. कसं लिहिता, वाईड ऍड. Void add. Don't Yes, want. sir. ठीक आहे. तसं इज एम्प्टी आणि इज फुल लिहिताना तुम्हाला काय लागतं, बुलियन इज एम्प्टी, बुलियन इज फुल. आणि पुश आणि पॉप लिहिताना काय लिहावं लागतं, वाईड पुश, वाईड पॉप. किंवा एलिमेंट जर तुम्हाला रिटर्न घ्यायचा असेल तर तुम्ही वाईड पुश आणि इंटिजर पॉप असंही तुम्हाला देता येतं. म्हणजे कुठला एलिमेंट रिमूव्ह करताय ते तुम्हाला परत डिस्प्ले करायचं असेल तर ते तसंही करता येतं. तुम्हाला डेटा टाइप तुम्हाला पाहिजे तो डेटा टाइप त्या ठिकाणी ठेवू शकता. लक्षात राहील? Yes, sir. Yes, sir. तर इज फुल ची कंडिशन फॉल्स असेल तर पुश एक्झिक्यूट होईल का? हा, पुश एक्झिक्यूट होतं. ओके सर. आणि इज एम्प्टी ची कंडिशन फॉल्स असेल तर तुमचा पॉप एक्झिक्यूट होणार. ठीक आहे. अजून कोणाला काय डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? No, sir. हे लिहून No, घ्या, sir. ऑपरेशनचे नाव लिहून घ्या. इज एम्प्टी, इज फुल, पुश आणि पॉप. झाले? Yes, sir. ठीक आहे. Sir. नेक्स्ट, स्टॅक टर्मिनॉलॉजी. स्टॅक टर्मिनॉलॉजी मीन्स द टर्म्स रिलेटेड टू स्टॅक. स्टॅक रिलेटेड कुठल्या कुठल्या टर्म्स आहेत. डेफिनेशन, थोडक्यात काय म्हणू आपण त्या ठिकाणी, डेफिनेशन. ठीक आहे. पहिला आहे तुमचा स्टॅक, सेकंड पुश, थर्ड पॉप, फोर्थ अंडरफ्लो, फिफ्थ ओव्हरफ्लो, सिक्स टॉप, 7 मॅक्स साइज. ठीक आहे. हे लिहून घ्या, टर्म्स कुठल्या कुठल्या आपल्याला शिकायचे ते. सर यात एम्प्टी आणि फुल येत नाही का? ते ऑपरेशन्स आहेत. त्या डेफिनेशन मध्ये तुम्हाला येत नाही. डेफिनेशन फक्त आपण पुशची डेफिनेशन आणि पॉपची डेफिनेशन
काय काय ते फक्त बघणार आहोत त्या ठिकाणी. सर म्हणजे एमटी आणि फुल ह्या कंडिशन होत्या का? Conditions. Okay, good. That are the conditions. ओके सर. ठीक आहे. त्या 7 डेफिनेशन्स आपण बघणार आहोत. लिहून ठेवा. नेक्स्ट लेक्चरला आपण त्या डेफिनेशन्स बघूया. सर नोट शेअर करा या चॅप्टरच्या. नोट्स तुम्हाला सांगतो की स्टॅक संपल्यानंतर तुम्हाला नोट्स टाकून देतात. तर म्हणजे ते एमटी आणि आता फुल हे टाकाल इफ का? सारखं होतं का? बरं टाकतो. काय म्हणताय? तर एमटी आणि फुल हे इफ एल्स सारखं आहे का? एम्प्टी आणि फुल. म्हणजे इफ एल्स हे डिसिजन मेकिंग स्टेटमेंट आहेत, मग हे तसंच आहे का? डिसिजन मेकिंग स्टेटमेंट.